ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ दुकानदारों को बहुत तंग करते। पहला सवेरे डांग लेके घूम चले गए, सारे वाले पटाखे चका रहे। सवेर से शाम तक सारे दुकानदार आ जाएंगे, उसके बाद सब दे पटाखे लवा देने। ये सिस्टम बंद करो। दुकानदार ने बाहर मंजा ला के भी 4 पैसे कमाने, आही दिवाली के दिन अगले कमाने। दुकानदार को फैसिलिटेट करना, किसी थोड़ा SHO ना रोके पटाखे बेचण से, किसी ना रोके खेल खिला बेचण से, और सरकारी कोई फीसा ना लोगे दियां। पटाखे बेचते, खेल खिला बेचते, बेचण लो। थोड़ी बहुत तय बाजारी म्यूनसिपल कमेटी वाले भी धक्का करते जाके दुकानदारों के नाल। ये ठीक है कि रास्ता मेनटेन कराओ, रास्ते में कोई ना लावे। दुकान के मूहरे लाना चाहता अगला अपनी फड़ी और समान भी लगाना चाहता, दिवाली दे देना 3-4 दिन दुकान को। दुकाना सौख देनी है। थोड़े SHO दुकाना से महीना इकट्ठा करते हैं, महीना नहीं दिवाली के पैसे इकट्ठे करते, बिल्कुल गलत है। ये चीज थोड़े तक ना गधिया खेत रटाने वाली गल है, थोड़े तक कोई गल नहीं है। ये हेठले लेवल की हो जाता है। ये चीज न सख्ती नाल अपने SHO मुंशी थानेदार नूं समझाओ कि किसी ने बाजार दे विच पैसे इकट्ठे करने जाना। बिल्कुल सौखी दिवाली दुकानदार वास्ते रहनी चाहिए। दुकानदार को लगे कि मेरी दिवाली आई है, जे पुलिस वाले की दिवाली बनेगी तो गलत है। अपने थले पुलिस को पूरी सख्त करो, हिदायत करो कि दुकानदारों को तंग नहीं करना। दुकान बाजार वधिया चलना चाहिए। कोई बंदा थोड़ा पैसे ना लवे किसी दुकानदार तो पटाखे बंद करा के पटाखे बेच। ठीक है कि पोल्यूशन वाली गल है, सुप्रीम कोर्ट दी जो हिदायत है कि उन्होंने पालना कर लो, पर अननैसेसरीली अज मैंने एक मैसेज आया कि जी 35,000 रुपया मेरे वो लाने का मंगते, 35,000 मेरी कमाई नहीं होनी पटाखे लाने का। ये काम बड़ा गलत है। ये हेठा ही हो जाता सारा कुछ। तुसी देखना सख्ती के नाल कल नूं मीटिंग करो, अपने बंदियां नूं बुलाओ, उन्होंने SHO वगैरह नूं गाइडलाइंस दो कि दिवाली दे विच दुकानदार, बाजार दे लोग, फड़ियां वाले लोग, रेहड़ियां वाले लोग, इन्होंने बिल्कुल तंग नहीं करना। मेला दिवाली का अच्छा निकलना चाहिए। सारियां नूं दिवाली लगे कि साडी दिवाली आई। एक मैं थोड़े नाल ये गल करनी है। दूसरा, शराब जिहड़ी बाहरों आ रही है, यह बॉर्डर सील करो। बाहरों चंडीगढ़ तो, हरियाणे तो बाहरों शराब नहीं आनी चाहिए। तीसरा, नशिया दे विच तुहानूं कौन टंगने पैणे मार मार के। इन्हां ने जिहड़े जिथे भी नशा विकदा है, तुहाडा उत्थे डर होना चाहिए। कोई पिंड दे विच, मैं पहला भी कहा सी, पता करो पिंड दे लोग दस्सण नूं तैयार होंदे कि साडे कित्थे नशा विकदा है। उन्होंने पता करके नशा बेचने वाले फड़ना है। ऐसी मिशन क्लीन शुरू कर रहे हैं पंजाब दे विच। नशा बेचने वाले खत्म करने हैं, शराब नजायज बेचने वाले खत्म करने हैं, करप्शन खत्म करनी है। रेते बारे मैं कह चुका थोड़ा, रेता सही रेट से बिकना चाहिए। ये किसी तरह का माफिया पंजाब में नहीं होना चाहिए। कल तो ये समझ लो कि मिशन क्लीन अपना शुरू हो गया। इस तो बाद मैं विजिलेंस वालों की मीटिंग ले रहा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਚਕਾ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, उसके बाद सब दे पटाखे लवा देने। ये सिस्टम बंद करो। दुकानदार ने बाहर मंजा ला के भी 4 पैसे कमाने, आही दिवाली के दिन अगले कमाने। दुकानदार को फैसिलिटेट करना, किसी थोड़ा SHO ना रोके पटाखे बेचण से, किसी ना रोके खेल खिला बेचण से, और सरकारी कोई फीसा ना लोगे दियां। पटाखे बेचते, खेल खिला बेचते, बेचण लो। थोड़ी बहुत तय बाजारी म्यूनसिपल कमेटी वाले भी धक्का करते जाके दुकानदारों के नाल। ये ठीक है कि रास्ता मेनटेन कराओ, रास्ते में कोई ना लावे। दुकान के मूहरे लाना चाहता अगला अपनी फड़ी और समान भी लगाना चाहता, दिवाली दे देना 3-4 दिन दुकान को।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ, ਇਹ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਰਟਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਕਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਗਦੇ, 35,000 ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਟਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਟੰਗੜੇ ਬਹਿਣੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੇਤਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚੁਕਾ ਦੇਣੇ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਆਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਐਚਓ ਨਾ ਰੋਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾ ਵੇਚਣ ਤੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਦੇ, ਖੇਲ ਖਿਲਾ ਵੇਚਦੇ, ਵੇਚਣ ਲਓ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੈਅ ਬਜ਼ਾਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਓ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ, ਆਪਣੀ ਫੜੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ, ਇਹ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਰਟਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੁਕਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਪਟਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ
ਕਿ ਜੀ 35000 ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, 35000 ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਟਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਟੰਗਣੇ ਬਹਿਣੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੇਤਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।